So compounds can be broken down into simpler substance, either broken down into elements through chemical changes. So chemical changes ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ನಾವು elements ಗೆ break down ಮಾಡಬಹುದು. So mercury oxide ನ heat ಮಾಡಿದಾಗ mercury ಮತ್ತೆ oxygens separate ಆಗೋ reaction you can observe there. Speaking of mercury oxide. Or undergo chemical changes and form simpler compounds. So opening a carbonated drink, like Pepsi, Coke, all that if you open, the carbonic acid which is present inside will break down into simpler compounds like carbon dioxide and water. So when you bottle cap open ಮಾಡಿದಾಗ so ನಿಮಗೆ carbon dioxide ಮತ್ತೆ water ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. It is present in the form of carbonic acid. So that is again compounds breaking down into simpler substances. So compounds cannot be broken down by physical changes. So compounds we cannot break down into simpler substance by physical changes. Only through chemical changes it can happen. So it can happen only through chemical changes. So only way to break down a compound is through chemical change. So through chemical change. So are compounds and elements alike? So ಹೇಗೆ compounds ಮತ್ತೆ elements are same? Alike is same. And how are they different? How are they going to different? A jar contains samples of the elements carbon and oxygen. Does the jar contain a compound? So ಒಂದು ಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, sir. Yes. So that will have a compound. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Carbon and oxygen they combine to form CO. Carbon dioxide. Carbon. Yes. So they are going to form. So next we will move on to the mixtures. So mixture is a combination of two or more substances that are not chemically combined. Not chemically combined. Two or more substances. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ substance ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು physically ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ mix ಮಾಡಿದ್ವಿ. Two or more materials form a mixture. They do not react to form a compound. So two or more materials form a mixture. If they do not react to form a compound, so they will not react to form a compound. So everything ಮೂರು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Substance in a mixture keep their identities. So identities
ಯಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ದೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, will not lose its identity. And you can separate the mixtures by physically. So by physical process you can separate those mixtures. So some of the methods to separate those mixtures are by distillation. So distillation process ಮಾಡಬಹುದು. So magnet can be used to separate a mixture of elements iron and aluminium. Iron will be attracted to magnet but not aluminium. So ಇದರ aluminium ಮತ್ತೆ iron mixture ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ separate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ magnet ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Again distillation ಅಲ್ಲಿ different substances ಇರುತ್ತೆ with the different boiling points. So ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ temperature basis ಮೇಲೆ heating ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ separate ಮಾಡಬಹುದು. So sodium chloride ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಹಂಗೇನೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನ ಇವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನ್ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಇವಾಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಮೆಷಿನ್ ಕಾಲ್ಡ್ centrifuge. The components that make up blood, so blood formation ಆಗೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This machine separates mixtures according to the densities of the compound. Centrifuge ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಆ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ that appears to be a single substance but it is composed of particle of two or more substances that are distributed evenly amongst each other. So solution na ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ, for example ನಿಮಗೆ salt solution ಕೊಟ್ರೆ, so ಬರೀ it appears to be single substance, ಬರೀ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದಾಗ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗೋದು. ಬಟ್ ಮಡ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಮಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಟರೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So process in which particles separate and spread evenly throughout a mixture is known as dissolving. So dissolving ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈಕ್ವಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಥ್ರೂಔಟ್ ಆ ಮಿಕ್ಸರ್. ಆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ಗೆ
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅದರೊಳಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ and solvent is water. So example of different states in solution. So gas in gas. So oxygen ಮತ್ತೆ nitrogen mixture na ನಾವು dry air ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Oxygen ಮತ್ತೆ nitrogen mixture ಇದ್ರೆ dry air. So gas in liquid. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ gas ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್.